सत्कारयोग प्रिंसिपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी, अज दे साडे विशेष लैक्चर के विद्वान वक्ता सतनाम चाना जी, अध्यापक साहबान ते प्यारे विद्यार्थियों, सानू अज इस लैक्चर के मौके ते एक होर खुशी भी प्राप्त हुई है। साडे विच फिल्म डायरैक्टर श्री विशाल शर्मा जी भी हाजिर ने, तो असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। अज का यह विशेष लैक्चर मुल्तानी मल मोदी कॉलेज वालों प्रिंसिपल साहब की रहनुमाई में निरंतर चलण वाली लैक्चर लड़ी का 6वां लैक्चर है। प्रिंसिपल साहब की प्रेरणा और यत्नां सदका निरंतर विचार चर्चा लई असीं कलोकियम विचार मंच की स्थापना करने में सफल हुए हाँ। डॉक्टर चाना जी, इस मंच राही कॉलेज अपने एलुमनाई नूं नाल जोड़दे समाज के विभिन्न खेत्रों के अहम पक्षां संबंधी प्रमुख विद्वानां नाल विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और समाजिक फिक्रमंदी रखने वाले आप वर्गे सुचेत स्वरूप आप वर्गे विद्वानां दा सरोतियां नाल एक प्रसारण संवाद सिरजन की असीं कोशिश की है। उस दे विच असीं यत्नशील हाँ। साडी ये कोशिश है कि असीं इस मंच राही समाज के हर उस खेत्र के समर्थ विद्वान भी सरोतियां नाल विचारधारक सांझ सिरजीए जो मानवी जीवन को प्रभावित करता है। साडे अज दे विद्वान वक्ता श्री सतनाम चाना जी समाजिक सरोकारां नाल वाबस्ता अजिही अजीम शख्सियत हैं जो ना केवल समाजिक वर्तारियां की गंभीर समझ रखते हैं, सगों वो अपनी जीवन शैली राही समाज को अगाह वधू और उसारू सेहत प्रदान करने की दिशा में एक जिउंदी जागदी उदाहरण भी हैं। साडा इस लैक्चर लड़ी का मकसद अजिहे सुहिरद बुद्धिजीवियों और चिंतकों के विचारों राही समाजिक चेतना की लहर सिरजना है। आप सब के हुंगारे और सहयोग ने सानू ये विचार चर्चा निरंतर जारी रख सकने की ताकत दी है। असीं आप दे इस हौसला ਵਧਾਊ सहयोग लिए बहुत धन्यवादी हाँ। प्रोग्राम की अगलेरी कार्रवाई चलाने लिए मैं हिंदी विभाग के मुखी डॉक्टर रुपिंदर शर्मा जी को सदा देना कि मंच से आउण। ओवर टू डॉक्टर रुपिंदर शर्मा जी। शुक्रिया सर। सब तो पहला मैं प्रिंसीपल सर नूं आए विद्वानां दा सन्मान चिन्ह दे के स्वागत करने लिए बेनती करता हाँ। सब तो पहला असीं अज दे मेहमानां दा स्वागत करांगे। जिवें आप सबनों पता है कि अज का लैक्चर कोलोकियम लैक्चर सीरीज का 6वां लैक्चर है। अज का लैक्चर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय समाज नूं बहुपक्षी योगदान ते केंद्रित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानिया जाता है, पर यह उन्हां दी शख्सियत का केवल एक पक्ष है। उन्हां दी शख्सियत बहुमुखी सीगी। वो संविधान निर्माता तो इलावा कानूनवेता, अर्थशास्त्री, सियासतदान ते समाज सुधारक भी सन। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने न केवल अन्याय आधारित जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि इस तथाकथित जातिवादी ढांचे के खात्मे लई अंदोलनकारी नीति भी अपनाई। इस तरह उन्होंने शख्सियत भारतीय समाज में एक युग पुरुष की भूमिका अदा करती है, जिसने भारतीय समाज को बहुमुखी योगदान दिता। उन्होंने इस योगदान के विभिन्न पक्षां नूं उजागर करना साडे अज दे लैक्चर का मुख मंतव है। मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया मुल्तानी मल मोदी कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी नूं सत्कार सहित सदा दिंदा हाँ कि वो अज दे विद्वान वक्ता का अपने स्वागती शब्दों नाल अभिनंदन करन। प्रिंसीपल साहब।
Thank you, Rupinder. Colloquium. संवाद ਲਈ, डिबेट ਲਈ, ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬਜ਼ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, डिबेट ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਗੇਟ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 3 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਰਤ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਾਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਚੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੂਮਨੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨੂਮਨੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਲਕੇ ਸੁਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੇਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਲਟੀ ਫੈਸੇਟਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਫੜੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ CV ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਪੂਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ IT ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਾਂ, ਰਾਈਟਰ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਆਥਰ ਕਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ। ਅਜਿਹੇ ਕਦੋਂ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਗ ਲੱਗਣ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਨਾਮ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤਾਂ ਅਣਭਿੱਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਨਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪਹਿਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਲਾਈਫ, ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਆਦਿ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1981 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ IUS ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। IUS ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ TV ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੀ ਦੇ ਸਾਏ,
ਤਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ 1984 ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲੈ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਸੂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਉਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 570 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयां है, माथे पे उसके गहरा चोट का निशान है। तो मैं इन शब्दों नाल अज दे विद्वान वक्ता सतनाम चाना जी नूं बेनती करांगा कि वो अज दे विषय ते अपने विचार प्रकट करन। सरदार सतनाम चाना जी। परम सत्कारयोग प्रिंसीपल डॉक्टर शिवेंद्र कुमार जी मुल्तानी मोदी कॉलेज पटियाला, कॉलेज एलुमनी एसोसीएशन के मैंबर साहबान, अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत। और सब तो पहला कॉलेज एलुमनी एसोसीएशन का धन्यवाद जिन्होंने इस समागम का आयोजन किया। जिस तरह दसिया गया कि असी उस महान शख्सियत के बारे गल करनी जिन्होंने साडे हिंदुस्तान के समाज के बहुत पक्षी योगदान पाया। उस बहुपक्षी की परिभाषा असल में कोई नहीं, केवल जस्ट असी वैसे ही इस्तेमाल करते रहने की बहुपक्षी शख्सियत, बहुपक्षी योगदान, लेकिन इसका असल अर्थ की है असी अज जानने की कोशिश करांगे। समाज लिए की योगदान, भारतीय समाज लिए की योगदान, इसनूं असी की समझांगे, इसका साडे कोल की पैमाना होएगा जिन्नी देर असी भारतीय समाज नूं नहीं समझांगे कि भारतीय समाज अपने आप दे विच है कि ते उहदे विच की योगदान पाया, फिर असी बाबा साहब नूं समझण दा यतन कर सकते हैं। किसी भी शख्सियत नूं, किसी घटना नूं, किसी पैंतड़े नूं सारे का सारा समझना तो शायद संभव नहीं हुंदा, लेकिन उहदा जनरल भाव
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਅਲੋਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ। ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਪੰਡਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੀਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਹੂਸ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਮਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਥ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਰਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਗਾਰਡ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਥਿੰਕਰ ਸਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕਰ ਸਨ, ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਸਨ ਔਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੱਪੜ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝਰੋਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਕਿ ਜੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ने क्या आग सूरज ये वो। कहना भीमराव आप बताइए। कहना जी आपकी दाई तरफ। मैंने देखा कि दाई तरफ क्या है। कहना जी पानी का घड़ा जिसे मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। प्यास लगी हुई होवे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਪਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਪਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਈ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲ, ਕਿ अंकल हमारे भी कर दो। उन्होंने चल भाग यहाँ से। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਭੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘੇ। ਖਾਸ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ट्रांसफर होके। लेकिन बाबा साहब पढ़ गए, आनंद नहीं पढ़े। दोहां दे उत्ते उन्हां दे पिता जी ने पूरी मेहनत की कि उन्हां दे अपने जिहड़े बच्चे आ वो पढ़। किताबां खरीदण दे लई उधार पैसे, जिहड़ा साडे सभ्याचार च है ही नहीं, ऐसी मजाल है कि पिता अपनी धी तो पैसे उधार मंगदे कि भीमराव की किताब लिख देनी। इस तो बिना कि वो इन्ने होशियार सीगे कि उन्होंने टीचर उन्होंने बहुत प्यार करता। ये अजकल चर्चा का विषय बनया होया कि सचमुच ही उन्होंने टीचर जिहड़ा अंबेडकर सी, उहदा नाम अंबेडकर सीगा, क्योंकि इन्हां दे पिंड दा नाम अंबा वड़े सी। तां ये अंबा वड़ेकर लिखना शुरू किया। ਇਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਕੇਲੋਸਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। फिर इन्होंने मैट्रिक की। ये पहले ऐसे इस भाईचारे चों बच्चे सन जिन्होंने मैट्रिक की। बड़ा बड़ा जश्न किया गया। SK बोले नां दा एक बड़ा बड़ा लीडर हुंदा सी, उन्होंने प्रधानगी की। और केलोस्कर साहब अपनी पुस्तक लैके उन्होंने इनाम के तौर पर भेंट की। बड़ा बड़ा जश्न मनाया गया कि साडी कम्यूनिटी दे विचों किसी ने मैट्रिक पास कर, और ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी सी। लेकिन बाबा साहब की ही सी। और इस करके आपां इहनूं इस गल नूं विचे छड्ड के अगे वधाउने हां। कैलोस्कर दे प्रेरणा दे नाल जिहड़ा कि कॉलेज तक वो सोच रहा सी कि मैं पढ़ा सकांगा कि नहीं, वो कहंदे कि मैं तुहाडी हैल्प करांगा, तुसीं इहनूं कॉलेज ला दो। इस करके वो ग्रेजुएशन करने तो बाद बड़ौदा रियासत में जाके लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। अपने पिता जी की इच्छा के खिलाफ वो चाहते सी कि अजे होर पढ़। वो कहना पैसे कोल है नहीं, गरीबी इन्नी है ना। पर उत्थे उन्होंने तार गई कि वो बड़े बीमार ने। वापस आए तो उन्होंने आने तो बाद उन्होंने आखिरी श्वास लाए, फिर उन्होंने पढ़न का दोबारा इरादा जिहड़ा। सो इस करके कुछ लोग ये सवाल उठाते कि बड़े अमीर होंगे तां ही बाहर पढ़न गए, क्योंकि जिहड़ा बड़ौदा का महाराजा सी सयाजी राव गायकवाड़,
ਉਸਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਲੂਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੋਰੇਗਾਂव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਕਟਾਈ ਸ਼ਕਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਿਆਨ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਮਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜਾਣੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ, ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡੇਟ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਉਸ ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक तबाही का माहौल बनया होया सी और बरतानवी सरकार का भी जानी थल्ला लगा होया सी ते लभदे फिरदे सी कि किस तरह मैनेज किया जाए करंसी नूं ते हल्टन यंग कमीशन जिहड़ा ओह इंडिया दे आया बाबा साहब नूं बुलाया जदों एंटर कीते तां सारे के सारे जिहड़े 6 ਦੇ 6 मैंबर सीगे उन्हां दे हत्थ 'ਚ बाबा साहब दी प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप की किताब पढ़ी हुई सी और तुहानूं ये जान के हैरानी होएगी कि जदों इन्हां ने कहा कि सरकार पैसे नूं मैनेज ना करे नहीं तो पैसा मिसमैनेज होगा और एक डायलॉग भी है ना नहीं तो पैसा मिसमैनेज होगा हिल्टन यंग फिर उन्हें क्या फिर की किया जाए अपनी फाइल कड़ी तैयारी नाल आए हुए थे कहते यह किया जाए जिहदे विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सारा खाता सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बाबा साहब के प्रेजेंटेशन के उत्ते पार्लीमेंट ने बरतानिया दी ने पास करके एक्ट रिजर्व बैंक क्रिएट की गई सी वो इस देश के लोगों को बाबा साहब की देन ये शायद बैंक च काम करने वाले मुलाजमान की सारे नहीं पता लेकिन जे तुसी हिस्टरी पढ़ो तो तुहानूं लभ जाएगा शुरू से कि बाबा साहब के उस प्लान के उत्ते बैंक की स्थापना की गई सी चलो एनीवे ये उन्होंने एजुकेशन मैं एजुकेशन इस करके कि असी सारे एजुकेशन के नाल जुड़े हुए हाँ किन्नियां खोज भरपूर प्राप्तियां बाबा साहब दियां जिन्होंने उस बुद्धिमानता के लैवल ते लेना चाहिए लेकिन बदकिस्मती है इस देश की भी एक महान पर्सनैलिटी की भी कि इत्थों के सिस्टम के मुताबिक उन्होंने फिट करने की कोशिश की जा रही वो इस देश के ही नहीं वो विश्व के महान चिंतकों के विचों एक सन इस देश के नेता सन सारे समाज के नेता सन और सारे समाज के थिंकर सन सो ये उन्होंने खोज भरपूर जिहड़ियां प्राप्तियां हैगियां वो जदों वापस आ जाते हैं प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं पहला स्कूल कॉलेज में प्रोफैसर लग जाते हैं वो लंबी कहानी लेकिन वो सिर्फ इन्नी कि जो प्रैक्टिस कर लगते हैं तो उन्होंने शेयर बाजार से कुछ केस जोड़े आते हैं उन्होंने काफ़ी फायदा खुदा जाकर एक दिन उन्होंने पता लग गया कि जिन्होंने असीं अपने केस दिते हुए वो शुद्ध है वो तो अछूत है वो आए आके अपनी फाइल उठा के ले गए कहते वो कहते लखां का फायदा कराया भाई बड़ा वो कहते सानू लखां का फायदा नहीं चाहिए सानू सोसाइटी बाईकाट हो जाना साडा इस करके एक गल उन्होंने ये समझना शुरू किया कि जे जिस तरह टांगे वाला भी बाद मान जाता है गड्ढे वाला भी मान जाता कि चलो मैं छड़ दिना तो ना भावें जिद्दां मर्जी मनना पर वो अंदरों जिद्दां गल्लां च पैंदा उन्हां दे नाल गां रगा अगे जाके तुहानूं किसी ने पानी नहीं देना कि चुंगी आनी है उत्थे जाके ये ना दस्सिओ कि असीं छूटिया जे पुछणगे किस जात दे तुसीं कहदे असीं मुसलमान तां फिर उत्थे मुसलमानां दे अलग घड़े पए उत्थे पानी पी लिओ उन्हां नूं सुझाव देण लग पिया फिर उन्होंने सोचा कि अंदर की है लोगों के है ना अंदर की है सोसाइटी तो डरते हैं कि साडा बाईकाट हो जाना अदरवाइज तो अंदरों इंसानियत उन्होंने अंदर जागती है सो इस करके एक उन्होंने इस गल की बड़ी समझ पई वकालत दूसरे पासे है ना पिंड च गए कोई पानी नहीं दे रहा ढाबे ते गए कोई जो पता लगता कि बाबा साहब जा रहा है पानी नहीं दे रहा कि 40 गांव ना का पिंड के लोग इकट्ठे हो गए आ गए साडे पिंड आओ जी वो कहते संघर्ष करो मैं की करना उसे जाके वो कहते संघर्ष ही करना पर सानू दसो तो ठीक क्या करना कहते चलो मैं आ जाता वो टांगा टूंगा सजा के अपनी स्कीम बना के जाते हैं कि टांगा सजा के लैके जावांगे फुल खरीद लेंगे टांगे ते लाउण वास्ते जो टांगे वाले को जानते हैं कहते कितने जाना कहते चलो 40 गांव वो कहते इन्ना जो सजाना वो कहते बाबा साहब को लेकर जाएंगे वो सारे मुड़ जाते पिछे नूं बिना जवाब दे वो कहते हुणे तो कह रहे थे चलांगे वो कहते नहीं जाना वो कहता मुंह मंगे पैसे देंगे एक ना जो फिर फिसल जाना लियाओ पैसे आज को छड़ी जे टांगा चलाना आउंदा कहते हाँ जी टांगे जो उठाया बागी हो गया उल्ट गया टांगा बाबा साहब का पैर पीछे टुटिया क्योंकि टांगे वाला
ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਲੂੰਗਾ, ਨਿਖਾਰ ਲਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਗੱਡੀ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾੜ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਵਜਨਕ ਤਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਸਨ, SK ਭੋਲੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਮਹਾੜ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਸੀ, 14 ਤਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪੌਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਿਪਨੈਸ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਔਰ RB ਮੋਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਲਾਬ ਖੋਦ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਲਾਬ ਖੋਦ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਕ ਦੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮਹਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਟਾਪਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪੜਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ 3000 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਜਨਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਗਿਆਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਸਰ ਬੁੱਧੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤਰਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੌਗਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਪੈਰਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਦਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਦੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਡੈਮ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ,
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੈਮ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 59 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੈਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚ, ਯਾਨੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਥੋੜੋ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਗ੍ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਨਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਣੀ, ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੌਰ ਪੇਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇਦੇ ਔਰ ਜਵਾਲਕਰ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਮਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਦ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਮਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਲੋਕ। ਉੱਠੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਲੋਟੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੀਏ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ ਕਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ।